وہ بہت نروس سے بار بار اپنا روسی دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے جو ڈلک جاتا. آج اس نے ایمرجنسی میں یہ سب بناؤ سنگار کیا تھا. عمیر کی نانی جان نے اسے کمرے میں سادہ سے ہوئے اور بڑی سی چادر میں دیکھا تو ڈانٹنے لگی. ارے نہیں میری دلہن، ایسے شوہر کا سامنا کرو گی کہ وہ پہلے ہی دن تم سے بیزار ہو جائے. یہ کچھ بناؤ سنگار لو، یہ عروسی جوڑا لو اور یہ رہی جوڑی، فٹافٹ تیار ہو جاؤ. عمیر بس آتا ہی ہوگا. اور سنو، تمہیں اس کا اتنا دل لبانا ہے کہ پوری طرح تیار ہو جاؤ. وہ شرارت سے عائشہ کے کان میں سرگوشی کرتے اسے سرخ کر گئی. اب انہیں کیا بتاتی کہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا. یہ محض ایک کانٹریکٹ میرج تھی، ایک معاہدہ جو کہ 2 ماہ بعد ختم ہو جانا تھا. اس کا دل ایک دم سے بھاری ہوا، مگر نانی کی خواہش کیا کہ وہ بے بس تھی. اس نے ان کے ہاتھ سے وہ بھاری بھرکم جوڑا اور ضروری دروازہ بند کیا. اس نے دل میں اتنا حسین جوڑا، اتنا زندگی میں حسین جوڑا نہیں دیکھا تھا. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ڈریس وہ اپنی شادی میں پہن سکے گی، مگر ایسی شادی بھی تو نہیں سوچی تھی. نانی جان نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، مجھے دکھاؤ. اب اسے یہ حکم ہر حال میں مانا تھا. وہ جلدی جلدی تیار ہوئی تھی. پہلی بار اس نے میک اپ کیا اور کچھ لمحے خود کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی. نانی کی نظر اتروانے کے بعد اب وہ بیڈ پر بیٹھی تھی. عمیر آنے والا تھا. بھلا وہ کیا سوچے گا؟ اس کے سامنے ہر وقت پردے میں رہنے والی اب یوں بے حجاب ہو چکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے چینج کرتی، دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا. فلوم کی تیز مہک ایک دم سے عائشہ کی نظروں سے ٹکرائی اور مزید حسب آواز پاختہ ہو گئی. تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی. پھر ایک دم سے اگی گمبھیر آواز گونجی اور عائشہ کو شل کر گئی. یہ کیا ہے؟ آخر کس کے لیے اتنا بناؤ سنگار کیا ہے تم نے؟ ایکچولی تم سب لڑکیاں ہی ایک جیسی ہوتی ہو، مردوں کے سامنے خود کو پیش کرنے والی. مگر پتہ ہے مجھے کن لڑکیوں سے خاص نفرت ہے؟ اس کے چہرے پر جھکا اور عائشہ ساکت پلکوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ لڑکیاں جو بڑی پردہ دار بن کر پھرتی ہیں، مگر جب ان کو موقع ملتا ہے تو سارے حجاب اتار پھینکتی ہیں. مرد کی ذرا سی شہوت. مگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری اس حسین سراپے سے پگھلنے والا نہیں ہوں. تم مجھے یوں نہیں لبا سکتی. یہ صرف 2 ماہ کا کاغذی تعلق ہے. اس کے بعد تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا. انہوں نے قوت سے بولا تو عائشہ کو اپنا آپ بے مول لگا تھا. کتنا ظالم شوہر تھا اس کا، چاہے کاغذی ہی صحیح. اس سے کہاں چاہت رہی تھی اس مرد کو لبانے کی؟ یہ تو صرف اس کی نانی کی خواہش تھی. اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اتنی ذلت اس وقت بھی نہیں اٹھانی پڑی جب عمیر جیسے انسان کے سامنے اس نے اپنی باپ کی زندگی کی بھیک مانگی تھی اور عمیر نے اسے کانٹریکٹ میرج کی پیشکش کی تھی اور اسے ذلیل کرنے کے لیے کھیل کھیل رہا تھا. یا وہ بھی اپنی نانی کی خواہش کے آگے مجبور تھا. اسے ایک دم جیسے ہوش آیا اور بیڈ سے اٹھے. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے کمندی مرد کو لبانے کا. میں تو سادی سی چادر میں بیٹھی تھی. یہ تو آپ کی نانی کے کہنے پر یہ سب ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ اسے ڈرامہ ہی سمجھے اور یوں آپ میری بے عزتی کرنے کا آپ کو میں حق نہیں دیتی. غریب ہوں میں، بغیرت نہیں ہوں. ایک دم سے آنسو جیسے بہنے کو بےتاب ہوئے. عمیر کے دل کو بچھوا. وہ آج پہلی بار اسے بغیر حجاب پہ دیکھ رہا تھا. اس کی امید سے زیادہ حسین تھی، مگر انا کو بلند رکھنا تھا. وہ کیسے کسی عورت کے سامنے جھک سکتا تھا؟ اس نے اپنی نظروں کا رخ ادھر ادھر کیا. بہتر ہے یہ ڈرامہ ہم نانی کے سامنے ہی کریں. بند کمرے میں ہم اجنبی بن کر رہے. سمجھی تو؟ لہجہ پھر سے سرد ہوا. عائشہ کو اپنی اوقات اچھے سے معلوم ہو چکی تھی. کاش اس کے حالات بہتر ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنا ظالم ہم سفر ہوگا. اسے وہ صرف یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کا سودا کر کے یہاں آئی تھی. عائشہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اپنی دن رات کی محنت سے اسکالرشپ حاصل کی. پھر اس نے تعلیم مکمل کی. نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی. ایک دن اسے میر کمپنی میں ایک چھوٹے سے عہدے پر رکھ لیا گیا. تنخواہ کچھ کم تھی مگر گھر میں والد کی پینشن سے گزر بسر ہو جاتی تھی. لیکن والد کے علاج کے لیے پیسے کم تھے. عائشہ کے والد کو کینسر تھا جو وہ خود کمائی کر کے جمع کرتی، اسی کے علاج پر ان کے خرچ کرتے تھی. پھر ضرورت پڑتی جا رہی تھی. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا علاج کروایا جائے. اور وہ پریشان رہنے لگی. اس کے والد اس کی زندگی میں سب کچھ تھے اور والد کے لیے ان کی بیٹی سب کچھ تھی. فرید صاحب کی خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ عائشہ کے ہاتھ پیلے کر دے، مگر ان کی حالت نازک تھی. کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا.
जो आता लालची लोग निकल आते। आयशा शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत थी और वो हमेशा अपनी खूबसूरती को पर्दे में छुपा कर चलती थी। उसे पसंद नहीं था किसी गैर महरम की नज़र उस पर पड़े। ऑफिस में भी बहुत से लोगों को उसके पर्दे से मसला था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो पर्दा अपने अल्लाह के लिए, अपनी ज़ात के लिए करती थी। उसके वालिद को अपनी बेटी पर भी फ़ख्र था। एक रोज़ फरीद साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फ़ौरन 2 लाख रुपए जमा कराने थे। उनका इलाज ज़रूरी था, वरना देर हो सकती थी। आयशा अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। उसके पास एक ही ऑप्शन था कि ऑफिस से लोन ले। वो अपने आंसू साफ करती, खुद में हिम्मत पैदा करती हुई वहाँ से पहुंची। उमैर मीर पहले ही नानी की वजह से परेशान था। उनकी जिद थी कि वो शादी कर ले। मरने से पहले वो इसकी दुल्हन देखना चाहते थे। जबकि उमैर अभी तक तैयार नहीं था, मगर नानी ने उसे इतना मजबूर किया कि उसे कुछ समझ न आया। जब आयशा उसके सामने अपने वालिद के इलाज के लिए लोन मांगने आई, अचानक उसके तेज दिमाग में पहला ख्याल यही आया। वो जानता था कि आयशा बहुत अच्छी किरदार की लड़की है। उसे ऑफिस में सर्जरी ही देख चुका था। वो काम में बहुत मुफ्ती थी, कभी गौर से देखने की फुर्सत नहीं मिली थी। ये यूँ कहा जाए कि आयशा किसी को भी मौका ही नहीं देती थी कि ज़्यादा बातचीत करे, इसे खुद को मुखातिब करे। वो जिस तरह मिन्नत समाजत कर रही थी, उसकी नकाब से झलकती हुई नम आंखें उसकी बेबसी का सबूत थी। वो बहुत उम्मीद से आई थी कि शायद उसे लोन मिल जाए, उसके वालिद का इलाज शुरू हो सके। उमैर गहरी निगाहों से उसे देख रहा था कि अचानक उसे एक ख्याल आया। आयशा को देखकर नानी की जिद और उसका अपना मसला हल होता नजर आ रहा था। उमैर को बेख्तियार अपने दोस्त की बात याद आई कि नानी की खातिर तुम किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है तो देर मत करना। वैसे भी आजकल के हालात ने सबको मजबूर किया हुआ है, क्या पता कोई तुम्हें आसपास ही मिल जाए। और हाँ, अगर शादी के बाद इरादा बदल जाए तो इसे निभा लेना, छोड़ना मत। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूँगा? बेटा, यहाँ दिल रखते हो, पत्थर नहीं। शान कब से उसे मशवरे दे रहा था। जब उसकी बात सुनी तो आखिर में उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखकर वो शरारत से बोला था। और ये आइडिया उसके दोस्त शान ने दिया था। उमैर की बात सुनकर इसे 100 वॉट का करंट लगा। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि मुझे 2 महीनों के लिए एक लड़की की ज़रूरत है जो कि मेरी नानी के सामने मेरी बीवी बनकर रहे। बदले में अच्छी खासी रकम मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे वालिद का इलाज भी करवाऊंगा। बोलो, मंजूर है? उमैर की बात पर आयशा लब भींच गई, मगर वालिद के इलाज के लिए पैसों की शदीद ज़रूरत थी, तो इसलिए उसे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी। अगले रोज़ उमैर ने उससे निकाह करने के लिए उसे घर ले गया। वालिद को उसने सब सच बता दिया था। ये सब एक मजबूरी थी। वालिद बीमार अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उसने अपनी बेटी को किसी के हाथों में देना था। उनके दिल की दुआ थी कि ये शादी कभी ना टूटे, मगर ये तो किस्मत का खेल था। होगा वही जो लिखा होगा। वो उमैर के कमरे में आने से पहले नकाब पहनकर सोफे पर सो जाने का इरादा रखती थी, मगर नानी के अचानक हुक्म पर उसे तैयार होकर उमैर का इंतज़ार करना पड़ा। नानी तो कुछ नहीं जानती थी। उसे ये बात उमैर ने अच्छे लफ्ज़ों में बता दिया था कि ये सब ड्रामा उन्हीं के सामने करना है, मगर ये अब वो भूल गई थी कि वो उमैर से पर्दा नहीं कर सकती थी। उसका महरम था, लेकिन आयशा और उमैर के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कभी भी किसी भी वक्त भी ख़त्म हो सकता था। वो सच सबर तो गई थी, मगर इंतहाई नर्वस थी। अब इसने अपने क्रूज बॉस से अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर नानी का हुक्म भी मानना ज़रूरी था। अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। यह क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? किसके लिए इतना सज धज के बैठी हुई हो? तुम जैसी लड़कियों के टिकट्स में अच्छे से टैक्स अच्छे से जानता हूँ। वैसे तो बड़ी परहेजगार बनती हो, और अब ऐसे सज धज कर बैठी हो ताकि मैं तुम पर फिदा हो जाऊँ और हमेशा के लिए तुम्हें अपने गले बांध दूँ। वो आयशा के सामने अपने जहर खन लहजे में तीर बरसाकर उसका सीना छीलने किया जा रहा था। उसकी बर्दाश्त की हद अब यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। वो एक झटके से उठी और उसके सामने जा खड़ी हुई। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे घटिया आदमी के सामने सजने का। मैं तो इस शादी को मानती ही नहीं। वो तो आपकी नानी की ख्वाहिश पर मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा, वरना मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मेरी अना और इज्जत लफ्ज़ मुझे बहुत अजीज़ है। आई समझ आपको बात?
मैं हर वो चीज़ नोच कर वो उतार रही थी और फिर वो बड़ी सी चादर में खुद को ढांप लिया। सोफे पर आ बैठी। उमेरा उससे गोड़ने लगा। सुना लड़की, ये पर्दा वर्दा 2 महीनों के लिए बंद कर दो तो अच्छा है। गैर महरम नहीं हूँ मैं। वो तुम्हारी ये फजूल हरकतें नानी को शक दे सकती है। आयशा परेशान खड़ी अपने लिए सोने की जगह देख रही थी कि अचानक उसकी बारी भरकम आवाज पर डर कर उसे देखा। जो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। जरा झुक कर उससे बोला। आयशा की सांसें भी रुकी। पहली बार उसे कुछ अच्छा ऐसा एहसास हो रहा था। ये तो इनके दरमियान हलाल के रिश्ते की खुशबू थी, मगर दोनों मानने से इनकार थे। सोदा जो ऐसा कर बैठे थे। सोफे पर सो सकते हो और प्लीज चेंज करो, मुझे उलझन हो रही है ये सब देखकर। एकदम वो बड़ा बुरा सा मुंह बनाकर बोलता पीछे हुआ। अजीब साइको इंसान है, ना बनाओ से इनकार करने देता है और ना ही पर्दा। कैसे रहेगी वो शख्स के साथ? वो परेशान हो गई थी। आयशा सब्र से उस इंसान को देखने लगी जो पल पल उसकी आजमाइश ले रहा था। उसके दिल में ख्याल है कि काश वो कभी उसके ऑफिस न गई होती, या फिर इस दिन उससे मदद न मांगती तो यूं उसका हर हुक्म न मान रही होती। उसका दिल भर आया था। हमेशा मुश्किल हालात ही तो देखे थे, कभी तो खुशियों के दिन नसीब हो। बाहरी कदमों से चलती वो वॉशरूम गई। उसके जाते ही उमर ने गहरा सांस लिया। उस लड़की ने तो आज सच में होश उड़ा दिए थे। वो पहली नजर में उसे अच्छी लगी थी, मगर वो खुद को जुटला रहा था। ये सब खेल है, खत्म हो जाएगा। संभालो अपने दिल को उमर, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। खुद को डांट कर सोने की कोशिश की। आशा के सामने वो कुछ ज्यादा ही तलक हो गया था। क्या वाकई मुझे यूं ही इसे डालना चाहिए था? अगर ऐसा ना करता तो किसी भी उम्मीद की डोर में बांध जाती, और मैं ठीक किया जो भी किया। वो खुद को दाद देता सोच रहा था। अगली सुबह नानी के साथ वो खुशगवार नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता इतना अच्छा खाना देखकर वो हैरान रह गई। उसको डर था कि एक चीज दिन में पक जाती तो रात तक चलती। यहाँ तो इतना सब कुछ था कि 1 महीना आराम से गुजर जाता। अगर ये सब उसके घर होता तो वो गरीब थी, हालात की मारी। ऐसे सोचे उसका हक था। अरे बहू, तुम कुछ लेती क्यों नहीं? लो खाओ, देखो कितनी कमजोर हो। अपना ख्याल नहीं रखती क्या? उसने कभी जिंदगी में इतना खाना शायद नहीं देखा होगा, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से शुरू करें। क्यों बेगम, सही कहा ना? नानी ने उसके हल्के जिस्म पर बात छेड़ी। खाना उसके आगे बढ़ाया। वो हल्का सा मुस्कुराते उनकी बात पर खाने लगी। नानी उसे बहुत पसंद आई थी, बस इनका पोता उसे जरा बुरा लगा था, क्योंकि उसके गुर्बत पर तंज करने से भी बाज नहीं आ रहा था। नानी, मैं भी इधर हूँ। बहू के आते ही मुझे बोल गई। अगर यही करना था तो पहले मुझे बता देता, कभी बहू ना लाता। नानी की सारी मोहब्बत तवज्जो आयशा पर देख उमर चालीस हुआ। जरा खफा होकर नानी से बोला, मेरे शहजादे, तुम तो मेरी जान हो। ये तोहफा भी तुम्हारी वजह से ही मिला है। इतना तो ख्याल रखना बनता है। खुद भी अपनी बीवी का ख्याल रखो, प्यार मोहब्बत हो। देखो ना कितनी हसीन बीवी मिली है तुम्हें। नानी की बात पर आयशा शर्मा गई थी। वही उसकी बेइख्तियार निगाहें उस पर उठी। उसके दिल की बैठ मिस हुई थी, मगर अगले लम्हे खुद को झटक दिया। पेट भरकर खाना खा लेना शायद ये थोड़े अरसे के लिए ही मुयसर हो। उसके कान में सरकोशी करता ऑफिस चला गया। आयशा के चेहरा सूख पड़ा था। वो आखिर समझता क्या था खुद को? दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ से भाग जाए। उसकी भूख मुकम्मल उठ चुकी थी। नानी काफी मिलनसार थी। आयशा सारा दिन नानी के पास ही रही। उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना आयशा को अच्छा लग रहा था। नानी उसे दिल से प्यार और मोहब्बत दे रही थी, फिर कैसे ना वो पिघलती। माँ की मोहब्बत से महरूम नहीं, नानी की तवज्जो मोहब्बत उसे अपनायत का एहसास दे रही थी। उसकी आंखें नम हुई। ये लो, अब ये तुम्हारा है। नानी ने खूबसूरत कंगन उसकी जाने बढ़ाई तो आयशा दंग रह गई। इसे पहन कर रखना आयशा, कभी उतारना मत। लेकिन नानी, ये बहुत है। वो इतना जेवर देखकर ही दंग रह गई थी। ऊपर से ये कंगन भी। ये किससे? ये मेरी उमर की माँ की कंगन है। मैंने अपनी बहू को दिए, उसने अपनी बहू के लिए रखी। तुम्हारी उमानत है। नानी ने बहुत कुछ दिया उसे। जो जेवरात जो उमर की माँ के थे, सब उमर का था। वो इकलौता था, उसकी बीवी को मिलना था। आयशा को रश्क आया कि उमर की जिंदगी में जो भी आएगी बहुत खुश नसीब होगी। खुद को वो जगह नहीं मान रही थी, तभी तो उसके लिए किसी और का तस्वीर कर रही थी। न जाने क्यों दिल भरा है। ये भी एक खेल ही तो था, एक सौदा था जिसने अपनी जिंदगी का कर बैठी थी।
کہ یہ सब सही था। अजीब सी उसे घबराहट होने लगी थी। उसे नानी सारा दिन उमैर की बातें सुनाकर उसका सर दर्द कर गई थी। अब नानी के लिए तो वो खास था, मगर वो क्यों सुने उस खड़ूस को जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आते जाते तस्लील कमा जिसे वो अपना फर्ज समझता था। उसने फ़ोन करके अस्पताल से अपने वालिद की खैरियत मालूम की और थोड़ी देर बाद वो पुरसुकून हो गई थी। उनका अच्छे से इलाज हो रहा था। ये सब उसी की वजह से मुमकिन था। फिर वो कैसे ना वो उसके एहसान तले दबती, मगर न जाने क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिश्ते में बला की कशिश और ताकत सी थी जिसे वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी हर बात जैसे आयशा के दिल पर लगी थी। आजकल उसका दिल हर छोटी छोटी बात पर भर आता था। ये किसकी इजाज़त से पहने है तुमने ये कंगन? मेरी माँ क्या है? ये खानदानी कंगन है, तो उसे पहनने का हक तो किसी खानदानी बहू का है। आयशा कमरे में बैठी टीवी देख रही थी जब वो थका हुआ सोफे पर आकर उसके पास बैठा। वो फौरन उठी कि उसकी कलाई उमर की मजबूत गिरफ्त में आई। उसे आयशा की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। तभी गुस्से से पकड़कर उसको रोका, मगर जब उसकी नज़र उसकी कलाई में कंगन पड़ गई तो गुस्से से पूछ बैठा। आयशा उसके लम्स पर दर्दों को संभाल रही थी कि उसके सवाल पर रोना आया, जिसे वो कुछ जानता ही ना हो। इसे कौन दे सकता था? मगर इस वक्त उमैर शायद भूला हुआ था। मिस्टर उमैर, क्या आप सच में भूल जाते हैं या ये सब सिर्फ आप ड्रामा करते हैं? जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बोलो, कौन दे सकता है मुझे ये? सोचे खुद, अगर ये सब करना था तो कोई खानदानी बहू लानी थी ना। वो जैसी गरीब फजूल लड़की से सौदेबाजी क्यों की? यहाँ आपकी शादी में कमी नहीं हुई। आज आयशा गुस्से से फट पड़ी थी। उसका बार बार उसकी ज़ात पर तंज करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उंगली उठाना, ये सब तो दोनों की मर्जी से हुआ था। फिर वो क्यों उससे खफा खाया जा रहा था? उसका लहजा रोम गया था। बहुत कोशिश की खुद पर काबू रखने की, मगर सामने वाले ने तो अपनी हर हद पार कर दी थी। आंसू बेइख्तियार बह गए थे। उमैर लब भीज गया। उसकी गिरफ्त ढीली हुई। वो हाथ छुड़वा कर वहां से भागी। उमैर कुछ लम्हे वहीं साकित करा रहा, कुछ बोलने के काबिल न रहा। उसे आयशा के आंसू अच्छे नहीं लग रहे थे। खुद की वजह से उसे बहुत हर्ट कर गया था। जब से वो आई थी उमैर ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे नीचा दिखाने, तंजिया बातों से, और वो चुपचाप उसकी हर बात बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसके वालिद बीमार था। वो मजबूर थी। वो बेहद शर्मिंदा हुआ। हाँ, वो गरीब ज़रूर थी, तो क्या इसमें इसकी गलती थी? उसे ढूंढने बाहर आया, मगर जब उसे नानी के पास देखा तो वापस चला गया। पूरी रात उसके आने का इंतज़ार किया, मगर वो ना आई और नानी के पास ही सो गई। उमैर को सारी रात उसकी नम आंखों ने सोने ना दिया। आंखें बंद करता तो उसका नम सुर्ख चेहरा सामने आता। रात तुमने मेरी बहू को डांटा? नाश्ते पर खामोशी थी कि अचानक नानी की आवाज़ उठी। वो चौंका और फिर सर उठाकर सामने बैठी उस खामोश मुजस्समे को देखा, जो सर झुकाए नाश्ता करने में इस तरह मसरूफ थी जैसे कोई और ही काम में हो। उसने शिकायत की मेरी। उमैर अब रूज गाते हुए पूछा। निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। वो जानती थी कि किस निगाहों से उसे देख रहा होगा, इसलिए हिम्मत ना हुई कि वो खुद निगाह उठाकर सामने देखे। मेरी बहू को घूरना बंद करो और मुझसे बात करो। मैंने दिए थे वो कंगन उसे, तुम्हें क्या तकलीफ थी? अब वो इस घर की बहू है, उसका हक बनता है तुम्हारी हर चीज़ पर। आंधा कोई भी मसला हो तो मुझसे आकर पूछना। नानी ने गुस्से में बहुत अच्छा उसे सुनाया था। उमैर सब्र से लब भीज गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की उसकी शिकायत लगा सकती थी नानी से। वो चला गया। आयशा ने गहरा सांस पड़ा। नानी, आपने कुछ ज़्यादा नहीं डांट दिया? ऐसा ना हो कि वो फिर मुझे गुस्सा हो जाए मेरे। वो डरी सहमी हो रही थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बताना, वैसे देख लूँगी। भला कोई अपनी प्यारी बीवी पर इतना भी गुस्सा करता है? आयशा को उसके गुस्से की फिक्र सताने लगी। वो जानती थी कि अब जब वो आएगा बदला तो ज़रूर लेगा। रात वो नानी के पास से नहीं जाना चाहती थी, मगर उनकी बातों ने इतना गुस्सा दिलाया कि नानी के नवा कोई था भी नहीं जो उसे सुनता, उसे सहारा देता। एक ही हम सफ़र था, नाम का ही बस। दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। क्या हुआ, आप अकेली क्यों बैठी है? तबीयत ठीक है? उमैर घर में अंदर दाखिल हुआ तो सामने नानी को परेशान अकेले बैठे देखा तो खुद भी परेशान हुआ। एक नज़र आसपास देखी, आयशा की तलाश में। वो कहीं ना दिखी। मैं ठीक हूँ, बहुत खुश भी, मगर तुम ठीक नहीं रहने देते।
کیا ہو گیا نانی، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ صبح اتنا ڈانٹا، من نہیں بھرا ابھی تک؟ کہیں پھر سے تو شکایت نہیں کر دی آپ کے بہو نے؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ سارا معاملہ جب تک نانی معاف نہ کرے تب تک اس کی عدالت لگتی ہی رہے گی۔ خوشی سے شادی کر کے لائے تھے نا، پھر بہو سے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ بلکہ تمہیں خود جا کر یہ کنگن اسے دینے چاہیے تھے، لیکن الٹا اسے ڈانٹ دیا۔ سچ بتاؤ میرے بچے، تم خوش تو ہو نا اس شادی سے بیٹا؟ وہ تشویش سے بولی تھی۔ نانی نانی کیا ہو گیا ہے یار، میں مذاق کر رہا تھا آپ کی بہو سے، مگر وہ مذاق سمجھتی نہیں ہے، اس لیے ناراض ہو گئے۔ بلکہ یہ نہ میں خود اسے دینے کا سوچ رہا تھا، آپ نے میرا کام خراب کر دیا، تو اب میں کیا کروں؟ نانی کی پریشانی اس سے دیکھی نہ گئی تو خود کو سنبھالتا نانی کے سامنے اپنا موڈ بہت خوشگوار رکھا۔ نانی کو اپنی باتوں پہ لگاتا ان کا دھیان بھٹکایا۔ جب اوپر کمرے میں آیا تو کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی، اسے آتا دیکھ فوراً بھاگ کھڑی ہوئی۔ ارے رکو ذرا، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اور نہیں سننی۔ عائشہ جا ہی رہی تھی کہ اس کا بازو عمیر کی گرفت میں آ گیا۔ عائشہ غصے میں چھڑوا کر جانے لگی کہ عمیر غصے سے لب نہیں تھا، اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے پن کر گیا۔ عائشہ پر اچانک حملہ ہوا اور وہ ڈر گئی، حیرت سے عمیر کو اپنے پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، بلکہ لڑکھڑانے لگی۔ ہمیشہ جو اس کی حالت پر غصہ ہوا تھا، اس کے چہرے پر بدلتے رنگ دیکھ کر مبہوت ہوا تھا۔ دل جیسے اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ عائشہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ عمیر شوق لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا۔ عائشہ کے چہرے پر بکھرتے رنگ اسے بہت دلکش لگ رہے تھے۔ پلیز دور رہے، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس آنا۔ عائشہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال اسے دور کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ پھر سے میری کوئی شکایت کرو گی نا نانی سے؟ نہیں عمیر، وہ زج ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کر اسے اپنی قربت سے تنگ کر رہا تھا۔ اسے چھیڑو مت جب تک میں نہ کہوں، کیا پتا اسے پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے آپ اپنے لیے اسے کنگن پہناتا، وہ ذرا اس کی طرف جھکا، کان میں جان لیوا سرکوشی کرتا، اپنا گال آہستہ اس کے گال سے مس کرتا دور ہوا۔ عائشہ کی حالت مرنے والی جیسی ہو گئی تھی، رہی صحیح کسر اس کی حرکتیں پوری کر دی تھی۔ پل بھر میں عائشہ کی رنگت سرخ ہوئی، بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نگاہیں سامنے والے کی خمار آلود نگاہوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی نگاہوں کا ملنا تھا کہ وہ جھک کر وہاں سے بھاگی۔ اس کے جاتے ہوئے عمیر کے چہرے کے رنگ ایک دم سختی میں بدلے۔ میں شاید صاحب، تم نے میری نانی کے سامنے میری بےعزتی کروائی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں بھول جاؤں گا؟ پراسرار اور مسکراہٹ تھی، وہیں دوسری طرف اس وجود میں ایک خوبصورت احساس جاگا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ سب اچانک سے کیا ہوا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی مرد کو اپنے خواب میں آنے تک کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اور وہ سیدھا اس کے دل میں آن بسا تھا۔ ہاں، بس ان چند دنوں میں عائشہ اس کی نزدیکیوں سے اپنے دل پر اختیار کھو رہی تھی۔ ایک احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر، اور وہ اتنا سکون دے رہا تھا۔ ہر وقت ہر پل سوچوں میں عمیر رہنے لگا تھا۔ کاش وہ جان لیتی کہ کسی فریب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کی لبوں پہ ہر وقت ایک مسکراہٹ سج گئی تھی، اس بھیانک حقیقت کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جو 2 ماہ بعد سامنے آنے والی تھی۔ ایک دن یوں ہی ناشتے کے دوران نانی نے بم پھوڑا، مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے۔ نانی دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، حکم کرے نانی، ابھی دے دوں گا، کیا چاہیے آپ کو؟ عمیر فوراً راضی ہوا، عائشہ بھی ان کی جانب راغب ہوئی۔ پہلے وعدہ کرو۔ نانی نے اس کی طرف اپنا چوڑیوں بڑا ہاتھ بڑھایا۔ نانی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ عمیر خفا ہوا۔ لیکن یہ والا مجھے وعدہ ویسے ہی ملے گا۔ نانی مسکرائی اس کی خفگی پر۔ اچھا بولو کیا چاہیے تیری پیاری سی نانی جان کو؟ یہ عمیر کا وعدہ ہے کہ وہ دیکھا۔ عمیر محبت کرے لہجے سے نانی سے بولا، مجھے جلد سے جلد تمہارے بچوں سے ملنا ہے۔ نانی کی بات پر اسے اچھو لگا تھا۔ نانی نے پانی آگے بڑھایا، وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہی دوسرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بیٹا، اب مجھے میری زندگی کا مجھے بھروسہ نہیں ہے، کب سانس بند ہو جائے۔ نانی پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں نا آپ، اب جانتی ہے نا میری زندگی ہے آپ،
शादी भी तो आपकी वजह से की है। ऐसे जज्बाती बातें कर करके करवाइए आप। अब बाप भी बन जाओ नानी के कहने पर। उमैर दुनिया में अगर किसी से ज़्यादा मोहब्बत करता था तो वो नानी थी, जिसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना, उनका ख्याल रखना अपना फर्ज समझता था। एक वही तो उसकी कुल कायनात थी। शादी वाली बात तो ठीक थी, वो भी ये, अब ये नया शोशा छोड़ दिया। नानी ने उसे कैसे पूरा करता? यानी यहाँ नानी उसकी बेजाहिर रूप पर तो ये बात कह गई थी, अंदरूनी हालत से वो नावाकिफ थी। एकदम आयशा का ख्याल आया। उसने निगाहें उठाई तो वो सामने मौजूद ना थी। लगता है शर्मा की बच्ची। नानी उसकी बेचैनी समझते हुए बोली। तो मुस्कुरा भी न सका। अपने ही खेल में फंसता वो जा रहा था। एक तरफ आयशा थी, जिसके साथ वो जज्बात वाला खेल खेल रहा था। दूसरी तरफ नानी थी, उन्हीं के साथ भी यही धोखा वो दे रहा था। आज शिद्दत से वो उसे अपनी इस बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। वक्त गुजरने लगा था। 1 माह हो गया था। अब रह गया तो बस 1 माह का कुछ दिन। वो अपना माथा मसलता सोच रहा था। सर में दर्द है, चाय लाऊं मैं? उसका माथा मसलना दर्द की गवाही था। आयशा ने हमदर्दी से उठकर पूछा, मैंने कहा तुमसे? अब प्लीज ये ड्रामा ना नानी के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। उसका मूड आज काफी ऑफ था। आयशा हैरत से उस शख्स को देखने लगी। कितने रूप थे उसके, कभी पल में अपना बन जाता तो कभी पल में पराया। आज फिर उसका दिल दुखा गया। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? आयशा का लहजा नम हुआ। उमैर ने लब सख्ती से बूझे, सुर्ख आंखों से सुकुड़ा। मुझे लगता है हमें ये ड्रामा बंद कर देना चाहिए। अब उसकी बेयकीनी आंखों में देखता हो बोला। जब गहराइयों से उन नम आंखों में देखा तो निगाहें चुरा गया। आयशा का दिल टूटा उसकी निगाहें चुराने पर। देखो आयशा, मैं साफ और सीधी बात करना चाहता हूँ। ये जो कुछ हुआ और जो हो रहा है, ये सब एक ड्रामा था। तो मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तुमसे। तुम मेरी शिकायत नानी से की थी ना, इसलिए मैं तुमसे बदला ले रहा था। नरमी से पेश आना ये सब, और अब नानी की फजूल सी फरमाइश पर कम से कम तुमसे पूरी नहीं मैं कर सकता। मेरी जिंदगी में कोई है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो बाहर गई हुई है, अब वापस आ गई है और बेहतर होगा तुम भी अपने लिए कोई फैसला ले लो। नानी की निगाहों में खुद को बुरा बनाओगी तो ही वो तुम्हें छोड़ेंगी ना, वरना वो यहाँ से तुम्हें जाने भी नहीं देंगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आदत मुझे या नानी को हो जाए। उमैर उसके पांव तले से जमीन खींच गया था। जो इंकिशाफ उसने किया था और उस पर जो हुआ था वो बहुत ही तकलीफदा था। न जाने कब, कैसे, क्यों ये आंसू बहते चले गए। वो सब कैसे इतनी आसानी से बोल सकता था? कैसे कैसे उसकी आंखों में लिखी तहरीर को नहीं पढ़ पाता था, या फिर पढ़कर भी अनजान बना रहा। आयशा की जिंदगी से शिकवे कम होने लगे थे। अभी तो खुशियों को महसूस वो करने लगी थी। उमैर के रवैये से उसका दिल हार बैठी थी। उसकी तवज्जो ने उसे अपना बना लिया था। बहुत जल्द ये खुशी वालिद को सुनाने वाली थी। इनकी ख्वाहिश पूरी हुई। उमैर उसे नहीं छोड़ेगा, वो मोहब्बत करता है। उसका लहजा चीख चीख कर गवाही देता था। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा ख्वाब क्यों देखे जो तुम्हें नहीं देखने चाहिए थे। मैं मजीद नानी और तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारी आंखों में जो है वो तुम्हारी गलती है। उसकी बात पर वो तड़प उठी थी। ख्वाब उसने दिखाए, नजदीकी की कोशिश उसने की, अब सारा इल्जाम उसके सर पर दे रहा था। आयशा को एकदम से नफरत महसूस हुई। उस ढोकले आदमी से सब्र करती, अपने आंसू साफ करती, गहरा सांस पड़ा, जैसे अपने किसी फैसले पर पहुंची। शुक्रिया, मुझे किसी ने बर्बाद होने से पहले बचा लिया। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। और मैं लहजे में बोली, इतनी जल्दी? मतलब नानी? उमर एकदम परेशान हुआ। वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे बाबा के इलाज के लिए शुक्रिया। वो इतनी जल्दी क्यों फैसला कोई ले गई थी, उसे सोचा ना था। उमर का दिल घबराया था उसके जल्दबाजी के फैसले पर। इतनी जल्दी जाने पर क्या ये सब इतना आसान था जितना उसे लग रहा था? ये इतना मुश्किल था, तकलीफ का साबित हो रहा था। हाँ, उसकी यूनी से एक गर्लफ्रेंड रही थी जिसे वो पसंद करता था, मगर वो अपने पूरे ख्वाब करने बाहर चली गई थी। अब अचानक उसके फ़ोन आया था और वो आ रही थी और शादी करने के लिए तैयार थी। जब उसने पूछा था तो उसने इनकार कर दिया था। नानी की वजह से आयशा को लाना पड़ा। अब उसे भी जाने दे रहा था। जो कुछ वो उसके साथ कर चुका था, पहले शर्मिंदा नहीं था, अब हो रहा था शर्मिंदगी उसके साथ। मोहब्बत वाला खेल उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। हाँ, कभी उसकी खूबसूरती से अपना असीर ज़रूर बना देती थी, मगर हर बार अपने दिल को डांटता था, अपने ही जज्बात से अनजान बन रहा था।
उस मसमूम के जज्बात से खेलने में उसे मज़ा आ रहा था। आज उसके आंसू से तकलीफ दे रहे थे, मगर वो खुद पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। तो ख़त्म तो करना था ना ये सब, एक दिन तो होना था ये, तो आज ही सही। क्या हुआ नानी, आप रोक क्यों रही हैं? अगले दिन तो तशवीश में नानी को देखते हुए बोला, पता नहीं मेरी बहू को किसकी नजर लगी, वो एक ही रात में बदल गई, इतनी पूरी तरह पेश आई मेरे साथ। अच्छा आप रोए मत, मैं देखता हूँ उसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नानी से इस तरह पेश आने की। नानी से मिलता वो ऊपर आया। नानी का उदास गुना देखा नहीं जा रहा था उससे, मगर ये सब तो उसी का किया हुआ था ना। कमरे में आज उसे अपना बैग पैक करते हुए दिखाई दी। उसकी आंखों में गुस्सा उतरा। तुमने नानी के साथ क्या बदतमीजी की है? अब तुम जानती हो उन्हें कितनी तकलीफ हुई है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम याद रखती। उसने गुस्से में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे झटका दिया। आयशा की आंखों से आंसू झरने की मानित गिरने लगे थे। बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है तुम्हें? अच्छा मजाक करते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो तुम उमैर। वो गुस्से में एकदम से उसका बाजू छुड़ाती, उसे धक्का मारती पीछे करने लगी। वो मजबूत मर्द था, एक कदम ही पीछे हो सका। उसकी हरकत पर उसके माथे पर बल पड़े। गुस्से में आगे बढ़ता उसके बिस्तर पर गिराकर खुद उस पर हावी हुआ। दोबारा अगर ऐसी हरकत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तो इस पर झुका हुआ फनकारा था। ये तो सब चाहते थे ना आप, अब कर तो रही हूँ खुद को बुरा साबित, तो क्या मसला है आपके साथ? क्यों किसी एक बात पर खुश नहीं होते आप? सिर्फ तकलीफें ही क्यों देनी आती हैं आपको? वो कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, उसके सामने वो रोना नहीं चाहती थी, मगर इतना रोना, कमज़ोर होना उपलम महसूस कर रही थी। उसकी हालत उमेर से देखी न गई। झटके से उसके ऊपर से उठा और तेज़ी से वहाँ से चला गया। पीछे वो शिद्दत से रोने लगी। काश मैं यहाँ आती, काश मुझे आपसे मोहब्बत ना हुई होती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों उमैर, क्यों मेरे जज्बात को जगा कर फिर उन्हें सुला दिया? काश हमारे दरमियान इस रिश्ते को आप मौका देते। काश। वो शिद्दत से तड़पती हुई रो रही थी और अब लफ्ज़ काश ही रह गया था। उमैर की हालत भी उससे अलग नहीं थी। बार बार उसका मासूम चेहरा सामने आ जाता। मुझे तकलीफ उसकी आंसुओं से क्यों हो रही है? वो मेरी जिंदगी में आई, काश मैं उसके करीब न जाता। ये सब ठीक करना होगा, कैसे करूँ मैं? उमैर घर में बैठा अपने आप से लड़ रहा था। आंसू से शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसकी तकलीफ उसे तकलीफ दे रही थी, मगर खुद को उसके पास जाने से वो रोक बैठा था। वो नहीं मान रहा था ये हकीकत, अपनी अना में वो झुकने को तैयार ही नहीं था। नहीं, नहीं हो सकती बोले मोहब्बत, बिल्कुल नहीं। ये सब एक वक्त था, उसके जाने से सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। खुद को खुद ही से झूठे दिलासे वो देने लगा था। दिल ये सब मानने से इनकारी था, इसलिए दिमाग का साथ ले रहा था। दिल में तो बस वही थी, उसका नाम ही लिया जा रहा था। आज उससे बेली से भी मिलने जाना था, मगर दिल इससे मिलने को तैयार भी नहीं था। बार बार ख्यालों में आयशा आ रही थी, उसे रोता हुआ छोड़ आया था। पता नहीं वो कैसी होगी, या फिर कहीं वो चली तो नहीं गई। ये सोच आते ही उसका दम घुटने लगा था। घर आया तो लाउंज सुनसान पड़ा था। नानी के कमरे में झांक कर देखा तो बिस्तर पर नडाल पड़ी थी। उमर जल्दी से उनके पास गया। नानी आप सोई नहीं अभी? वो उनके माथे पर हाथ रखता बोला, कैसे नींद आ सकती है मुझे अपने बच्चे का घर उजड़ा देखकर? वो बेबसी से बोली, ऐसी तो नहीं थी, जरूर किसी ने तावीज़ बनाया होगा, इसलिए वो हमसे बदगुमान हो गई है। वो रात थका हुआ आया था, हमेशा आने से पहले नानी के पास जाता था, जहाँ कुछ अरसे से खिलखिलाटे बातों का शोर आता था। अब वहाँ खामोशी थी, सिर्फ इसकी वजह से। नानी के सामने वो शर्मिंदा था। नानी का उदास लहजा, नम आंखें उसे तकलीफ दे रही थी। उसके हिसाब से ये सब आसान से लग रहा था, मगर अब पता चला कि ये बहुत मुश्किल था। नानी की बातें उसे ज़मीन में गाड़ रही थी। आपने दवा नहीं खाई के नहीं? चले पहले खा लें। आयशा खाना लगाओ। वो नानी को उठाते हुए अब आयशा को आवाज़ देने लगा। नानी ने दुख से अपने जवान खूबसूरत पोते को देखा। से भी आदत हो गई थी आयशा को हर काम में बुलाने की। वो तो इस सबसे अनजान आयशा के रवैये पर परेशान थी। वो नहीं आएगी, उदासी से बोली। ऐसे कैसे नहीं आएगी, मैं लेकर आता। नानी का कहना था कि फिर से गुस्सा हुआ, मगर नानी की अगली बात से उसकी कदम रोक दिया। वो चली गई है सामान लेकर। पता नहीं क्यों कर रही थी हमसे ऐसे, हमने न किया न खता की।
सब चीज़ें हमारी दी हुई वापस करके। कोई लालच भी नहीं था उस मासूम बच्ची में। न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। नानी, नानी प्लीज रोए तो मत। वो वाकई तशवीश में मुब्तला हुआ था। वादाई ये सब इतनी आसान ना था जितना उसने समझा था। मैं मरने से पहले तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ आयशा के साथ। वो बच्ची बुरी नहीं है, ज़रूर कुछ हुआ है उसके साथ, वरना वो ऐसी कभी ना करती। चाहते हुए पता है माफ़ी मांग कर गई थी, जबकि उस बच्ची ने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। मैंने बहुत रोका, वो ना रोकी। उमैर उसे वापस ले आओ, वो हमारे घर की रौनक है, तुम्हारी बीवी है, मुझे वो तुम्हारे साथ ही अच्छी लगती है। उसे अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना, हीरा है वो बच्ची। नानी दुख से रोती हुई कहती जा रही थी कि दिल का बोझ बढ़ रहा था, उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था नानी का दुख। मगर उसका जाना अचानक क्यों, उससे बगैर पूछे वो कैसे जा सकती थी। दिल बेचैन हो रहा था, ये रात आंखों में कटी। क्यों भी कुछ दिन गुजर गए मगर उसके अंदर का बोझ, बेचैनी को सुकून नहीं मिल रहा था। हर वक्त आयशा का याद आना, चलता फिरता उसे आवाज़ देना, फिर याद आने पर लब खींच देना। नानी की हालत दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही थी। वो देख सकता था कि नानी उसके लिए परेशान है। आयशा को वो बहुत याद करती है। जब जब वो पास बैठता तब तब नानी के पास सिर्फ आयशा की बातें होती थी। वो मजीद बेचैन होने लगता था। अपने दिल की हालत जान कर भी वो इग्नोर कर रहा था, मगर कब तक खुद से झूठ बोल सकता था। आयशा से मोहब्बत में वो इश्क करने लगा था। उसकी आदत हो गई थी कि अक्सर इंसान की मोहब्बत से ज़्यादा आदत जानलेवा साबित होती है और वो बेसुकूनी भर जाती है और ज़िंदगी में बेनानक बेरंगत सी पैदा हो जाती है। एक दिन नानी की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। वो उन्हें लेकर फौरन अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर का कहना था कि नानी को खुश रखा जाए, उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है, वो भी जानलेवा। डॉक्टर की बात सुनकर वो मज़ीद परेशान हुआ। आयशा के जाने के बाद तो वो सिर्फ परेशान ही रहने लगा था। 2 पल उस सुकून के न गुजारे थे और रही सही कसर उसकी याद में पूरी हो जाती थी। उसे याद आया कि जब से वो गई थी उसने तो एक बार भी उसकी खबर ना ली कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी। उसके वालिद भी बीमार था, जैसे गुजर बसर हो रहा होगा। ये सब बातें अब उसे सता रही थी। वो तो तलाक का मुतालबा भी नहीं करके गई थी, तो क्या वो ये रिश्ता चाहती थी? हाँ, वो देख चुका था। अपने खेल में उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। फिर वो कैसे ऐसी बात सोच सकता था? अब मजीद खुद के दिल पर बोझ नहीं डाल सकता था। वो आयशा की तलाश में निकला। बेली से बार बार कॉल कर रही थी और वो चाहती थी कि उमैर उसके घर रिश्ता ले आए, मगर उमैर की आवाज़ों में सिर्फ अब आयशा सवार थी पूरी तरह से। उसे ढूंढ रहा था और वो तो जाते वक्त उससे रकम भी नहीं लेकर गई थी। खाली हाथ गई और उमैर का दिल भी खाली कर गई। उमैर आयशा लालची लड़की नहीं थी, ये बात वो अच्छे से जान गया था। पछतावे के बोझ में मजीद इजाफा हुआ। वो तलाश में निकला। आयशा की जिंदगी में कभी सुकून न आया था। जब थोड़ा बहुत उमैर के साथ उस घर में मिला था, वो भी एक फ्रेब निकला। उसकी जिस्मत में बस रोना ही लिखा था और वो रोती ही रही। नानी ने जितनी भी मोहब्बत दी थी उसे वो उनके बदले में मजीद तकलीफ नहीं दे सकती थी, इसलिए चुपचाप उसे माफ़ी मांगकर घर से निकली थी, खाली हाथ। उसे लालच शुरू से ही नहीं था, जो था नसीब था, इतना ही मिलना था। फिर वो क्यों बिला वजह मेहनत करे जो नसीब में नहीं? उसके पीछे भागना कैसा? हाँ, बस यहाँ रहकर वो एक गलती ज़रूर हो गई थी, वो थी उमैर से मोहब्बत। काश काश उसे मोहब्बत ना हुई होती तो आज ये कर छोड़ने में इतनी तकलीफ ना होती। उसे यहाँ एक से नहीं 2 लोगों से जुड़ चुकी थी। वो सब बुलाकर वो उनके साथ जीना चाहती थी, साथ रहना चाहती थी, मगर वो सितमगर सारे ख्वाब तोड़ दिया। यहाँ से निकली तो दूसरी क़यामत उसके सर पर थी। अस्पताल पहुँचते तो पता चला कि उसके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई है और वो रोती हुई उनसे मिलने गई। वो आखिरी सांसें लेते हुए बोली, बेटा तुम अपना घर कभी ख़राब मत करना, कोशिश करना ये रिश्ता ज़िंदगी पर चला सको। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हें किसी के हवाले कर जाओ। तुम उमैर से कभी जुदा मत होना। वो उखड़ी हुई सांसों से बोले थे। उनका एक एक लफ्ज़ आयशा को मार रहा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो वालिद से कह सके कि जहाँ रहने के लिए वो कह रहे हैं वहाँ के दरवाजे वो हमेशा के लिए बंद हो गए थे। उसके लिए वो चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी। हाँ, कोशिश ज़रूर की थी कि अपने वालिद की ख्वाहिश पूरी करे, वहाँ से ना निकले, मगर उस शख्स ने एक मौका तक नहीं दिया
اس کی زندگی بہت مشکل تھی. وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر اس ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی تھی یہ وہی جانتی تھی. والد کو گزرے 10 دن ہو گئے تھے. ابھی ایک دم دکھ کم نہیں ہوا تھا کہ دوسری مصیبت سر پر کھڑی تھی. ان کا ایک لالچی رشتے دار روز کرا کے اسے دھمکی دیتا تھا کہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے. یہ ایک مکان ہی تھا اس کے پاس. اس کے والد کی آخری جمع پوچھی یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر. اس کی روز روز کی دھمکیوں سے پریشان ہونے لگی تھی. عمیر کے پاس تو وہ مر کر بھی نہ جائے. اب دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ طلاق بھی نہ بھیج دے. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اب مزید کچھ بھی سہنے کی. اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ برداشت اس نے کر لیا تھا. اب طاقت نہیں رہی تھی. وہ بہت تھکی ہوئی تھی. رو رو کر آنسو بھی جیسے ختم ہو گئے تھے. جیسے ایک زندہ لاش کی طرح وہ گھر میں رہتی تھی. ایک وقت کا کھانا کھا کر خود کی جان پر احسان کر لیتی. اتنی کمزور نہیں تھی. وہ تو بہت بہادر بیٹی تھی اپنے والد کی. مگر زندگی نے اتنے امتحان لیے تھے کہ سب کچھ ختم کر دیا تھا. ایک دن وہ یوں ہی سوچوں میں مہو بیٹھی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. ہر دستک پر اس کا دل دھک سے رہ جاتا تھا کہ کہیں وہ لالچی جہانگیر ہی نہ ہو اسے دھمکی دینے آیا ہوگا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی. آس پاس سب لوگ کہتے تھے کہ کسی کو ساتھ رکھ لو مگر کب تک آخر کوئی ساتھ دے سکتا تھا. خود کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا تھا. رات کے 10 بجے تھے اور وہ نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی اب سونے کی تیاری کری تھی کہ دروازہ بڑھا. دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اکیلی جان تھی. نوجوان لڑکی تھی. اس کے پاس صرف اس کی عزت ہی تو تھی. پہلا خیال اسی لالچی شخص کا آیا مگر ڈر سے کام بھی تو نہیں نہ چلے گا. پوچھنا تو پڑے گا کہ آخر کون ہو سکتا ہے. ہمت کر کے باہر دروازے تک آئی. ایک چھوٹا سا گھر تھا. 2 کمروں والا چھوٹا سا صحن. ایک چھوٹی سی چھت تھی مگر اپنی تھی. عائشہ دروازہ کھولو میں ہوں. یہ آواز وہ لاکھوں ہجوم میں بھی پہچان سکتی تھی. دل زور سے تڑپنے لگا. آنکھیں بڑھ آئی. دل نہ کیا کہ دروازہ کھولنے کا اسے دیکھنے کا جسے اب یاد آئی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اب آیا ہے. مگر کیوں؟ پھر ایک خوف سے دل میں آیا کہ کہیں وہ اسے آزاد کرنے تو نہیں آیا. نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا. اسے مزید برداشت نہیں تھی. وہ اب کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. دل خوف زدہ ہوا تھا. ہاتھوں میں لرزش ہوئی. قدم وہیں جم گئے. آگے بڑھنے سے انکاری تھے کہ کیوں آئے ہو آپ یہاں؟ اس وقت چلے جائیں آپ یہاں سے. یہ شریف محلہ ہے. یہاں آدھی رات کو کسی کے گھر آنا اس کی عزت پر سوال اٹھتا ہے. وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غصے ہو گئی. جتنا اپنے آنسو پر قابو رکھتی وہ بہتے ہی چلے جاتے تھے. دل میں شدید درد کی لہر اٹھی. کاش وہ سامنے ہوتا اور اس کی سینے سے لگ کر ہوتی. عائشہ میری بات تو سنو. مجھے بات کرنی ہے تم سے اور میں کوئی غیر تو نہیں ہوں نا. دروازہ کھولو. اگر دیر کرو گے تو لوگوں کو باتیں کرنے کا تم خود ہی موقع دو گے. اس بات پر وہ غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئی. اس کی حرکت پر زیر لب مسکرایا. شکر کیا کا سانس لیتا اندر آتے دروازہ بند کر گیا. پیچھے کیوں آئے ہو یہاں؟ اپنے اندر کے غم کو دبا کر لہجے میں سختی سے بولی. مجھے افسوس ہے کہ آپ صبح آ کر کر لیتے. اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی. لاکھ کوشش کرتی اپنے لہجے کی نمی کو نہ چھپا سکے. عمیر نے افسوس سے اسے دیکھا کہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا اور جب دور رہا تو بے سکون تھا. اور آج کوئی پوچھتا عمیر سے کہ سکون کیا ہے تو سامنے کھڑی اپنی خواص بیوی کو دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملا تھا. یہی تھا وہ سکون. میں معافی مانگنے آیا ہوں. وہ ندامت سے بولا. معاف کر چکی ہوں. مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. میں اکیلی خوش ہوں. اب آپ جا سکتے ہیں. عائشہ کے انداز میں غصہ تھا. ناراضگی تھی. اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی تھی. غصہ مٹھی بیچ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے. مجھے مولنے کا موقع دو گی تو؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. چھوڑو. وہ بھی غصے میں آ گئی تھی. اب نہیں چھوڑوں گا. اس کا لہجہ حق نہیں تھا. عائشہ کو غصہ آیا. آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ تمہارا شوہر. وہ تیزی سے اس کے قریب آتے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا ہلکا بنا تھا. اسے اپنے سینے سے لگا گیا. اس کی اس حرکت پر عائشہ کی سانس رکی. وہ مزید اس کی کمر کے گرد گرج تنگ کرنے لگا. عائشہ ہوش میں آتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی. آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا.
اس کی قربت اسے بری نہیں لگ رہی تھی، اس میں اپنائیت اسے محسوس ہو رہی تھی. وہ اسے اپنا ہونے کا احساس دلا رہا تھا. پلیز میری بات سنو عائشہ، میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، معافی کے قابل نہیں، اور تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا، خفا ہونے کا. یہ سب نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں کیسے اپنی انا میں تمہیں ہارٹ کرنے لگا تھا. مگر تم جانتی ہو، جب سے تم گئی ہو مجھے احساس ہونے لگا کہ صرف تم نہیں، میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا. تمہیں کتنا ڈھونڈا، دن رات بے سکونی میں رہتا تھا، کب تم ملوگی، کب تمہیں دیکھوں گا. اور آج تم سامنے ہو تو تمہیں چھوڑ نہیں پا رہا، مگر پھر بھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا. پر یہ بھی سچ ہے کہ تم نہیں جاؤ گی تو میں نہیں رہوں گا، مر جاؤں گا اکیلا. جس مجھے مکمل کر دو جان. وہ اس قدر مخمور لہجے میں بولا کہ عائشہ کی طرف لو کی گونج اس کی کانوں میں سنائی دینے لگی. وہ اس سے الگ ہو کر دور ہٹی. عمیر کے دل کو دھکا سا لگا. اس کا مطلب تم نہیں جاؤ گی ساتھ؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، اس کے خلاف نہیں لے کر جاؤں گا. تمہیں اس کی کسی دل پہ یہ کہا اور وہی جانتا تھا. تم وقت لے سکتی ہو سوچنے کا. تم اکیلی ہو عائشہ، اکیلی کیسے رہو گی؟ تمہارے والد کا سن کر آیا ہوں، بہت دکھ ہوا ہے. کیا میں مداوع کر سکتا ہوں؟ ایک موقع تو دو نا. وہ پھر سے پلٹا تھا، شاید وہ مان جائے. اچھا اب خیال آیا رات کے 10 بجے افسوس کرنے کا. آپ کا افسوس میں نے سن لیا، اب جائیں یہاں سے. وہ غصے سے بولی. نہ جانے اس قدر غصے سے اس کا غصہ کیوں آ رہا تھا اس پر. اس کے قدم باہر کی جانب بڑھے. عائشہ قدرے جیسے رک گیا. اس سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر اس حقیقت کو کون بدل سکتا تھا کہ اس کا شوہر تھا، اور شاید اس کی محبت بھی. ایک شرط پر جاؤں گی آپ کے ساتھ. عائشہ کی آواز نے عمیر کے قدم زنجیر کیا. صرف ایک شرط؟ تم بولو تو، اپنی جان کی گروی رکھ دو تمہارے لیے. وہ اس کی جانیں پلٹا. مجھے آپ کی جان نہیں چاہیے، بس عزت کی زندگی چاہیے جس میں میری رائے کا احترام کیا جائے. آپ پر واجب ہوگا. بولے منظور ہے؟ عمیر مبہم سا مسکرایا. بس اتنی سی بات. اتنی سی بات نہیں ہے. آپ مرد جب حضرات عورت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو کھلونا نہیں ہے. جب دل بڑھ گیا پھینک دیا. کسی عورت کو عزت دینا مرد کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی انا کو ضرب لگتی ہے. بولے کھا لیں گے یہ ضرب اپنی انا کو. اسے چیلنج کر رہی تھی. میری انا اسی وقت میرے پیروں تلے رونتی گئی تھی جب تم چھوٹ گئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک عورت کا مرد کی زندگی میں ہونا کس قدر اہم ہوتا ہے. ایک عورت ہی تو مرد کو مکمل کرتی ہے. عائشہ، میں اپنی ہر اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں جس سے تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی ہو، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر رکھوں گا. وہ دل سے کہہ رہا تھا اور عائشہ لاجواب ہوئی. ویسے بھی نانی تمہیں بہت یاد کرتی ہے. نہ جانے کون سا تعویذ گول کر پہنا دیا تم نے انہیں، جو مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرنے لگی ہے. وہ شرارت سے بولا تھا. اچھا تو آپ آج بھی نانی کی مجبوری پر آئے ہیں، جو اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو چکی تھی. ایک دم سے پیچھے ہٹی. عمیر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. ارے یار، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اگر میں خود نہ آنا چاہتا ہوتا تو نانی کو قائل کر ہی لیتا. مگر سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے بھی کوئی تعویذ ہی پلا دیا. میرے اندر بس گئی ہو تو چھوڑ نہیں سکتا تمہیں اب. وہ بے بسی سے بولا تھا. اس کی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ قائل ہو چکی ہے، اور عمیر کے لیے مسکراہٹ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی. چلے بیگم، دروازہ اس طرف ہے. وہ شوق لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا. تو عائشہ کھلکھلا اٹھی. مگر آپ کی اس گرل فرینڈ کا کیا ہوگا؟ اس سے شادی کے لیے آپ مرے جا رہے تھے. اسے ایک نیا بہانہ ملا. عمیر نے سر پکڑ لیا. ایک تو تم بیویاں شک کی موت ہوتی ہو، اس سے بھی نپٹ لیں گے. تم چلو تو صحیح. وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا. ویسے بھی مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی ہے. وہ آنکھ دباتا پھر سے اسے تنگ کرنے لگا. آپ کا گال میرے دائیں ہاتھ سے زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہت اچھا تھپڑ مار لی تھی. وہ بھی شریک ہوئی تھی، جانتی تھی کہ اسے تنگ کر رہا ہے. اچھا اب شوہر پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ توبہ، کیا زمانہ آ گیا. لانے کو اب میں شکایت لگاؤں گا. ایک بار گھر تو چلو. وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گی، وہ معصومیت سے بولی. عمیر کو جی بھر کر اس پہ پیار آیا اور اسے وہ گاڑی میں بٹھا چکا تھا. اچھا، نانی کی فرمائش پوری کرنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کیونکہ میں تو پکا ارادہ کر چکا ہوں. اسے اندر تک دیکھتے ہوئے بولا تو عائشہ مزید سمٹ گئی. جتنا آپ مجھے تنگ کرتے ہیں اتنا عرصہ تو آپ سے دور ہی رہوں گی میں، تاکہ آپ کو احساس ہو. اور انہیں روٹھی پن سے بولی.
یہ تو گھر جا کر ہی پتہ چلے گا نا کہ تم میرے چام سے نظر کیسے چراتی ہو۔ اسے سارا راستہ چھیڑتا رہا تھا اور عائشہ کو تو اب بھی یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا جو کہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ چکا تھا۔